کہانی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ میرا نام مریم ہے اور میری عمر 38 سال ہے۔ یہ آج سے 18 سال پہلے کی بات ہے جب میں، میرا شوہر اور میرا بیٹا حیدر کراچی رہنے گئے۔ دراصل سسرالی مسئلوں سے تنگ آ کر ہم نے الگ گھر کرائے پہ لے لیا تھا۔ جوائنٹ فیملی میں رہ کے روز روز کے جھگڑوں سے ہمارا جینا دشوار ہو گیا تھا، تو میرے شوہر نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم کراچی شفٹ ہو جائیں گے، اور ہم نے ایسا ہی کیا۔ میرے شوہر بہت ہی سخت مزاج کے اور غصے والے ہیں۔ شادی کی شروعات میں میرے شوہر مجھ سے بالکل بھی محبت نہیں کرتے تھے۔ میں ان کی زندگی میں ایک نوکرانی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ میری دنیا میرا بیٹا تھا، پر میں اپنے شوہر سے بھی بے پناہ محبت کرتی تھی۔ تو جب ہم لوگ کراچی کے علاقے معمار آئے تو ہمیں ایک چھوٹا سا کرائے کا مکان مل گیا۔ ہمارے اس مکان میں 2 کمرے، ایک چھوٹا سا صحن تھا۔ صحن میں ایک بیری کا درخت بھی لگا ہوا تھا اور بھی کافی سارے پھول پودے تھے۔ میرے شوہر کا نام ہاشم ہے اور وہ ایک نرس ہے۔ میرے شوہر کو معمار کے ایک ہاسپٹل میں بطور ہیڈ نرس کا ایک جاب مل گئی تھی۔ میرے شوہر کی نائٹ شفٹ ہوا کرتی تھی۔ ہم نے آتے ہی مکان مالک سے پوچھ کر وہ درخت کٹوا دیا تھا کیونکہ مچھر بہت ہو رہے تھے۔ معمار کا علاقہ ویسے ہی نئی آبادی تھا، اس لیے مغرب کے فوراً بعد ہی سناٹا ہو جاتا تھا، اور معمار میں لوڈ شیڈنگ بھی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ دن میں بار بار گھنٹوں تک بجلی نہیں ہوتی تھی۔ میں اپنے شوہر کو منع بھی کر رہی تھی کہ مجھے یہ گھر پسند نہیں، آپ کوئی اور گھر دیکھ لیں، مگر ایمرجنسی میں ہمیں یہی گھر ملا۔ خیر، رات 9 بجے میرے شوہر ہسپتال چلے جاتے تھے۔ اس دن بھی وہ معمول کی طرح ڈیوٹی پر جا چکے تھے۔ میں کچن کے کام سے فارغ ہو کر صحن میں کرسی لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے اچانک دور سے بہت سارے لوگوں کی ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ میں بہت حیران ہو گئی۔ اصل میں اس جگہ پر ہمارے گھر کے قریب کوئی گھر نہیں تھا، ہمارے گھر کے پاس خالی پلاٹ تھے۔ پھر وہ آواز مجھے تھوڑے قریب سے آنے لگی۔ مجھے لگا کہ ہوا کی وجہ سے دور سے کہیں سے آواز آ رہی ہے، لیکن اب تو وہ آواز گھر کی دیوار کے ساتھ سے سنائی دی۔ وہ آواز ایسی تھی جیسے 8-10 لوگ ہم آواز کہے لگا رہے تھے۔ وہ آوازیں سن کر میرا خون خشک ہو گیا کہ اچانک سے وہ آواز اب مجھے میرے آس پاس سے صاف اور زور سے سنائی دی۔ میں فوراً اٹھ کر اپنے کمرے میں بھاگی۔ وہ رات میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ جاگ کر گزاری۔ اس گھر میں جب مغرب کا وقت ہونے لگا تھا، یعنی تقریباً رات کے 7:30 سے 8 بجے کے وقت، کچھ کتے ہمارے گھر کی دیواروں کی طرف دیکھ کر روتے تھے، جیسے دیواروں کے اوپر کوئی کھڑا ہو اور ہمیں نہیں دکھتا تھا۔ خیر، ہم نے شروع میں ان باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ ایک دن جب میں کچن میں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی، تب مجھے کچن کی کھڑکی میں سے صحن میں میری ساس بیٹھی دکھائی دی۔ میں حیران ہو گئی، امی یہاں کیسے؟ میں جب کچن سے نکل کر صحن میں گئی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے فوراً سے اپنے شوہر کو اٹھایا اور میں نے انہیں یہ سب باتیں بتائی کہ میں نے ابھی امی کو دیکھا ہے۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ تمہارا کوئی وہم ہوگا، مگر یہ میرا کوئی وہم نہیں تھا۔ پھر ایک رات کی بات ہے کہ رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ علاقے میں ہر طرف گہرا سناٹا تھا۔ میں بھی اپنے بیٹے کے ساتھ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ میرے شوہر اپنی ڈیوٹی پر گئے ہوئے تھے کہ تبھی اچانک دروازے پہ تیز دستک ہوئی۔ کسی نے زور سے دروازہ بجایا۔ میں ڈر گئی کہ اس وقت کون ہوگا، وہ بھی ایسے کون دستک دے رہا ہے۔ میرے اندر بالکل ہمت نہیں تھی کہ باہر جا کر دیکھوں، لیکن دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ مجھے مجبوراً اٹھنا ہی پڑا۔ اللہ کا نام لے کر اٹھی، لیکن جب دروازہ کھولا تو جان میں جان آ گئی۔ میرے شوہر آئے ہوئے تھے اور تیزی سے گھر میں داخل ہو گئے۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا، آج آپ اس وقت کیسے آ گئے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جس پر وہ بولے، ہاں تھوڑی طبیعت خراب ہے۔ میں نے چائے کا پوچھا تو انہوں نے منع کر دیا۔ میرے شوہر اس وقت بالکل چپ چاپ تھے، جیسے ان کی کسی سے لڑائی ہو گئی ہو۔ خیر،
मेरे शौहर कोई भी बात किए बगैर सो गए। जब मेरी आंखें खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे। तो मैंने देखा मेरा शौहर बेड पे मौजूद नहीं है। तो मैंने ख्याल किया कि शायद बाहर से दूध ब्रेड लेने गए हो, और मैं उठकर अपने बेटे के लिए दूध बनाने किचन में चली गई। किचन से वापस आकर मैंने अपने बच्चे को दूध वगैरह पिलाया। इतनी देर में दरवाज़ा बजा। दरवाज़ा खोला तो मेरे शौहर खड़े थे। तो मैंने कहा, आप कहाँ चले गए थे? तो आगे से वो बोलने लगे, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? मैं रात तो तुम्हारे सामने ही तो ड्यूटी पर गया था। तो मैंने अपने शौहर से कहा, मजाक क्यों कर रहे हो? आप तो रात को घर आ गए थे। तो मेरे शौहर ने कहा, नहीं, तुम शायद पागल हो गई हो, मैं तो अभी आया हूँ। ये सुन के तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। फिर मैंने अपने शौहर को सारी बात बताई कि कोई रात के 2 बजे आपकी शक्ल में हमारे घर आया और वो बाकायदा मेरे बेटे के साथ सोया था। ये सुनकर मेरे शौहर भी थोड़े खौफज़दा हो गए। मेरे शौहर फ़ौरन जाकर एक मौलवी साहब को लेकर आए। उन्होंने ये सारा माजरा बताया, ये सारा वाक़या जो रात में पेश हुआ था। मौलवी साहब ने दम दर्द किए और उसके बाद बताया, कल जो तुम्हारी बीवी के साथ सोया था वो इंसान में से नहीं, जिन्नों में से था। और फिर मौलवी साहब ने हमें ये घर खाली करने का मशवरा दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि देखा कि मेरा बेटा किसी से बातें कर रहा है, जैसे हवा में मेरा बेटा किसी के साथ खेल रहा हो, जैसे कि उसे हवा में कोई नज़र आ रहा हो और मुझे नहीं। ये देखकर मैंने फ़ौरन अपने बेटे को गोद में उठाया और मेरे शौहर को बताया। मेरे शौहर ने कहा, ये तुम्हारा वहम होगा, तुम टेंशन नहीं लो। मेरे शौहर मुझे हौसला दे रहे थे मगर खुद भी परेशान थे। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। मैं रोज़ अपने शौहर से मिन्नतें करती थी कि मुझे बच्चे के साथ यूँ अकेला छोड़कर ना जाए, या तो मुझे अपने हैदराबाद वाले घर पे छोड़ आए, हम लोग वहीं रहने चलते। मगर मेरे शौहर कहने लगे कि मेरी अभी नई जॉब लगी है, मैं छुट्टी भी नहीं कर सकता, तुम 2-4 दिन रुक जाओ, इंशाल्लाह हमें नया घर मिल जाएगा। मेरे शौहर ने मेरे आंसू भी नज़रअंदाज कर दिए और मुझे यूं ही एक खौफनाक घर में छोड़ जाया करते थे। मैं पूरी रात डर डर के गुजारती थी। आप यकीन करें, जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ बहुत सन्नाटा था। रात भर कुत्ते भौंका करते थे। मेरी डर से हालत ख़राब हो जाती थी और कभी कभार तो आधी रात में लाइट भी चली जाया करती थी। पूरे घर में गुप अंधेरा हो जाता था और मैं अपने बेटे के साथ अकेली होती थी। आप तसव्वुर करें कि उस वक्त मेरी क्या हालत होती होगी, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। मैं उस वक्त कितने खौफ में जी रही थी। फिर एक रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से पूरे इलाके की बिजली चली गई थी। मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी कि मुझे अचानक बराबर वाले कमरे से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। मेरा डर से बुरा हाल हो गया था। मैंने अपने शौहर को कॉल किया और उनसे कहा कि घर आ जाओ। तो फिर मेरे शौहर ने कहा कि देखो, मैं जॉब छोड़ के नहीं आ सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैंने कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दी। थोड़ी देर में किसी ने दरवाज़ा बजाया और आवाज़ दी कि दरवाज़ा खोलो, मैं आ गया हूँ। मुझे इत्मीनान हो गया क्योंकि वो आवाज़ मेरे शौहर की थी। मैंने उठकर फ़ौरन से दरवाज़ा खोला और मैंने अपने शौहर से कहा कि शुक्र है आप आ गए, मैं तो डर के मारे पागल हो जाती। फिर हम लोग कमरे में जाकर लेट गए, लेकिन मुझे ज़रा इल्म नहीं था कि वो मेरा शौहर नहीं, किसी जिन्नात में से है। वो मेरे शौहर की शक्ल में आया था, इसलिए मैं उसे पहचान ना सकी, और वो फिर कमरे में जाकर मेरे बच्चे के साथ भी खेलने लगा। मैं तो ये समझ रही थी कि वो मेरा शौहर है। मैं भी बराबर में जाकर बैठ गई और फिर अपने बच्चे के साथ खेलने लगी। जब रात के 4 बज गए तो मेरी आंखें लग गई। फजर की अजान हो रही थी जब मेरी आंखें खुली। मैंने देखा मेरा शौहर वहाँ नहीं था। मैंने सोचा शायद वॉशरूम गए होंगे। मैं लेट कर इंतज़ार करने लगी। फिर अचानक मेरी नज़र मेरे बच्चे के झूले पे पड़ी। मैंने देखा कि मेरे बच्चे के झूले में मेरा बच्चा नहीं है। मैं एकदम से डर गई कि मेरा बच्चा कहाँ है। मैं उठकर जल्दी से इधर उधर देखने लगी। मैं घर से बाहर निकल के चीखने चिल्लाने लगी। मैं तो पागल सी हो गई थी। मेरे शौहर अपना सर पीट रहे थे। उनको पछतावा था कि यहाँ से जल्दी ना जाके उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। हम दिन रात अपने बच्चे के लिए हर जगह दुआएं करवाई, मगर सभी हमसे पैसे लूटते रहे। मैं अधमरी होकर बस रोती रहती थी। अपने बेटे के खिलौने को बस सीने से लगाकर रोती रहती थी। मैं बस यही कहूँगी कि जो मेरे साथ हुआ है बहुत बुरा हुआ।
کہیں بھی کوئی گھر خریدے یا پھر کرائے پہ شفٹ ہو تو دیکھ بھال کر فیصلہ کیا کرے، اور اپنے چھوٹے بچوں کو کبھی بھی اپنے آپ سے الگ نہ کیا کرے، کیونکہ اکثر بچوں کو وہ چیزیں نظر آتی ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ زیادہ سے زیادہ احتیاط برتیں، کیونکہ احتیاط پچھتاوے سے بہتر ہے۔